syndrome coronavirus 2. And this virus is completely different from which caused the SARS infection in 2003 and the MERS, the Middle East Respiratory Syndrome of 2012. Okay, why is it so different? We will understand it through the course of the lecture. This is the shape of the coronavirus we have been presented to. It is almost spherical in shape with glycoproteins around its surfaces. These spike-shaped glycoproteins are the structures which attach, especially with the ACE2 receptors, which are commonly found in the predominantly in the lungs. It is also present in other parts of the system, but it is predominantly present in the lungs. That is why our respiratory system is mainly affected. Okay. So what are the modes, what are the methods in which the virus is transmitted from within the community? One is by the direct contact and the other one is by the indirect contact. So let us assume a person is exposed, he is infected, and he moves into a crowded or a confined indoor space, okay? And he openly talks without wearing a mask. He just openly talks with someone, or he sneezes or coughs accidentally. The respiratory droplets containing the virus particles are expelled into the environment. And when they come in contact with the opposite person's or nearby person's nose, eyes, or mouth, they enter via the mucosa, okay, and they affect the second person. When this second person then, without any precautions, without not washing his hands, he just enters, continues his daily activities, goes to his office, and in his office area space, if he suddenly sneezes, talks, those respiratory droplets will be laid on his office tables, computers, also environmental surfaces. When another third person handles all these things, that is when they handle the surfaces of the table or the computers, or when they use the doorknobs used by the second person, again they get infected. And when they accidentally touch their eyes or rub their noses or mouth, they get affected. So this is the way it will get transmitted from person 1, person 2, and person 3. And from directly getting infected from an infected individual is direct contact, and by through the surfaces in the immediate environment or the object used by the infected person, we can term it as the indirect contact or the fomite transmission. So we can understand that these respiratory droplets containing the virus particles and the saliva containing the respiratory particles is the medium in which the virus is transmitted, mostly in crowded and confined spaces. So that is why we are requested to wear a mask, follow the respiratory etiquette while coughing or sneezing, and to maintain a distance of at least 6 feet of social distancing. These respiratory droplets, what is the size? Looking at the size of the respiratory droplets, they measure about 5 to 10 micrometer in diameter, and they are also termed as respiratory nuclei when their diameter is less than 5 micrometer. The distance to which it is found to travel is these larger respiratory particles travel to a distance of about 1 meter distance, and smaller particles can travel further up to 2 meter. So we are requested to maintain a social distancing of at least 6 feet, that is 2 meters distance. So once the respiratory particles or respiratory droplets have come out of the host, what is the lifespan of those virus particles outside the host is? It also depends upon the surface on which the respiratory droplets have fallen, the temperature of the environment, and the humidity of the environment. Mostly it has been reported that on a copper surface, it stays alive for about 4 hours. On the cardboards, it about 24 hours. On the plastic and stainless steel surfaces, it is about 2 to 3 days. And in the air, it is found to be alive for about 3 hours. So when we are in a crowded and confined spaces, it is the mode in which the virus particles are mostly spread between people to people. And the duration of contact is also plays an important role. Like mostly in choirs, when they practice choirs in churches or in within a gym or in a conference room, when people are there for a prolonged period of time, their exposure is more, and only then there is a severe intensity of spreading of the disease between people.
So I already told you this SARS-CoV-2 virus is entirely different from the SARS virus of 2003 and the MERS virus of 2012. In what way it is different, and what is its why is it so contagious, and what is its severity? To understand all these reasons, we need to know certain terms, which is the incubation period, the serial interval, and the reproductive number. So what is the incubation period is, it is the time period between the time of exposure and the onset of the symptoms. For this SARS-CoV-2 virus, the incubation period is about 2 to 14 days. Serial interval is, what is serial interval? The time taken between successive cases. The time taken to infect the successive cases is known as serial interval, which is closer to or shorter than its incubation period. That is, it is having a shorter serial interval. The reproductive number. The reproductive number is the number of secondary infections that can be caused by one infected individual, which is represented by R naught value, which is found to be around 2 to 2.5. That is, one infected individual can infect around 2 to 2.5 people, okay, within his surrounding. This flattening of the curve, we have seen what the government is targeting about flattening the curve, and to reduce the infectivity, everything will be hearing about. So reducing this R naught value below 0 is our target. Okay, so one infected individual cannot infect another person. Only then the R naught value will come down and the curve can be flattened. The serial interval being lesser or closer to the incubation period is the main reason for the pre-symptomatic transmission of the virus. What is pre-symptomatic transmission? The transmission of virus occurs even before one develops its symptoms. Let us assume there is a person who is infected and he develops and he's exposed to infection on day 1. And he takes about 5 days to develop his symptoms. But on the 3rd day or the 4th day itself, the person is infectious enough to spread the infection to another person. That is the serial interval. Okay, so since the serial interval is shorter, we cannot assume, we cannot understand who is in the capacity to spread the infection to the others. So the pre-symptomatic transmission is a very important thing, that we cannot symptomatically assess who is symptomatically affected and isolate them and to evaluate them. That's a critical part in COVID-19. So I told you about the pre-symptomatic transmission. When a person is infected, the viral load within the person determines the presentation of the symptoms, and also his immunity plays an important role. Like we could have heard the news that a 65-year-old have recovered from an infection, and also a 25 years or 21 years old who have lost their lives in this infection, which we can understand that not only the infection, that is the viral load plays an important role, as well as the immunity of the person. So viral shedding occurs once the person is infected, that is the virus particles, after successfully multiplying within the host, the progeny is being expelled or excreted. That viral shedding occurs a few days after being infected. Okay, even before developing the symptoms. It is found to be where all it is present, where all it is found in. It is found in the urine, the feces, the stools of the person, infected person. It is also found in the plasma and the serum, that is in the blood. Okay, so these are the, and in these places there is presence of viral shedding. Asymptomatic transmission. Asymptomatic transmission is the person might have a better immunity, that he might not develop symptoms, but his viral load will be sufficient enough for him to spread the infection to another person. I hope you understand this. That is, for a serial number of 3, that is a person infected on day 1, presenting complaints on day 5, and he is infective enough to cause transmission to others on day 3. He might develop symptoms, or either he may be pre-symptomatic. So we cannot assume that the patient is completely asymptomatic, or whether he is pre-symptomatic, we cannot assess. So the symptomatic assessment and evaluation of the person and early isolation of the person is ineffective in this scenario. Okay.
What are the clinical presentation? Excuse me. One minute. So the virus, we have so far seen what is the mode of transmission of the virus, how it is being transmitted, and what are the clinical presentation it causes within the person. Data shows that 80% of the person are asymptomatic, okay? 15% go into the severe category and 5% to the critical category. Those 15%, why we call them severe is they have a drop in their oxygen level in the blood, which requires oxygen supplementation. Hello? Hello? I think I'm having some background disturbances. Okay, I'll continue. This 50% of... Sorry, ma'am. No problem, no. I'll continue. Your PPT is not visible, ma'am. PPT is not visible? Yes, ma'am. It's visible, ma'am. Clinical presentation, then, ma'am. It's visible. Yes. It's visible. Okay, ma'am. It's visible. Okay. So, as I was saying, this 15% of the people fall into the severe category. That is, the oxygen level in the blood reduces as this virus particularly affects the respiratory system. So, they will require oxygen supplementation. This 5% of critical cases, they require ventilatory support, artificial ventilatory support. So asymptomatic presentations are there, mild symptoms will be presented, moderate symptoms are there, severe and critical. So we've seen what is severe and what is critical, but asymptomatic means the patient will either develop the symptoms later on, or either he might be asymptomatic. Asymptomatic in the sense, there will be only loss of smell or loss of taste. That is the only symptom the person will have. But these asymptomatic patients will also have a high viral load to infect others or transmit infection to others. Okay. So mild symptoms, mild or moderate symptoms. Let's see what are the common symptoms. Okay. So commonly, what are the symptoms which are being presented for the COVID-19 is the fever. There will be tiredness. There is a fatigue. There is dry cough. There is sore throat. There is running nose and congestion and aches and pains, shortness of breath and diarrhea. These are the common and less common symptoms. Some patients may have severe difficulty in breathing, and these symptoms need not be present in everyone. These are the optional symptoms. Everyone may present their own type of symptoms depending upon the body's nature and immunity. Some people might have severe respiratory difficulty with chest pain. We have to attend those kind of patients immediately. Otherwise, that might just fall into acute respiratory distress syndrome, and which might eventually lead into respiratory failure also. So we need to give correct attention, and we have to attend the patient immediately. So what are the complications? What are the complications of, what are the systems which are being involved, and who are the people who have to be extra care about this COVID-19 as I told you, this virus actually affects the ACE receptors of the respiratory system, within the respiratory system. That is, it particularly causes pneumonia. A viral pneumonia, and it creates the difficulty in breathing. Okay, and there is a decrease in the oxygen level in the blood, which eventually leads to a respiratory failure and death. These receptors, these ACE receptors, are also found in the kidneys. As anyone who has a predisposingly has a kidney disease, he might be prone to a additional risk of developing more kidney injury. And the blood system is also affected. That is, coagulopathy means we can say ரத்தம் உறையிறதுல வந்து மாறுபாடுகள் வந்து வரும் அப்படின்றத we can understand like that. Multi-organ failure, like all the systems of the body are affected. Like particularly kidney injury and acute cardiac injury is present. So this might be like an accumulated injury to an existing kidney disease or cardiac function. So these people are at a more risk category, and it also causes liver function dysfunction. So these are the complications of the COVID-19.
What are the preventive measures? We know that with early vigilance, early detecting, and proactive measures, some countries have also successfully prevented this spread of virus, like Norway, Taiwan. They have well developed, they have good preventive measures, and through which they have controlled the disease. Likewise, we can also follow the preventive measures to control the disease. So we have already, going through the lecture, we have also got an idea about what are the preventive measures to be followed, washing your hands. Washing your hands, like when someone moves, comes in from out, they have gone to the market and they enter into a house, they have to wash their hands. They have to wash their hands. Even before cooking and after cooking, we need to wash our hands. Below the elbow and below the knee joint, it is very good to wash our hands with soap and use a sanitizer. We need to follow respiratory etiquette, like using a kerchief or a tissue or our elbows while coughing and sneezing, and to maintain a social distancing of about 2 meters. Okay, and wearing of mask is mandatory. We are requested to wear a triple layered mask, or even a fabric mask will be sufficient. Environmental cleaning and sanitization also plays a very important role. If suppose we are working in an office area, the respiratory droplets might have been fallen on the surfaces of the computers or the tables, so on the door knobs. So we have to cleanse it. For example, in a hospital setting, the stethoscope might be exposed to the infection, or any surgical instruments might be exposed to the infection, like elevators, the buttons of the elevators. All these surfaces might be prone to exposure of the virus particles. So we need to cleanse them. Okay, following all these respiratory measures, is that an option for us? No, it is not an option. It is a mandatory thing that we have to follow to control the disease. It is never an option. Okay. So moving into the preventive measures in Siddha system of medicine. In Siddha system of medicine, we say, Andathil ullade pindam. Andathil ullade pindam is any changes in the macrocosm. And the macrocosm means like the environmental changes, it will be reflected in the microcosm. Okay. So any change in the macrocosm, environmental changes will reflect in the affecting the health of the human beings. That is what is Andathil ullade pindam. Pindathil ullade andam is refers to. So this following this, the balance of health system is maintained by 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha. So these 3 humors are in balance to provide a healthy and balanced equilibrium within our body system. When there is an imbalance of Vata, Pitta, Kapham, that is if there is any shift in these 3 doshas, it leads to disease condition. That is what it means. Okay. Thiruvalluvar has well explained that Miginum Kurayinum Noisayum Nular Vali Mudala Yenniya Moonru. That is what he refers to. That is the 3 doshas plays an important role in maintaining the healthy equilibrium of the individual. Okay. So in preventive measures in Siddha medicine, we actually categorize it as 32 அகமருந்துகள் and 32 புறமருந்துகள். இதற்கு முன்னாடி நோய் வந்து அதுக்கு சிகிச்சை அளிச்சு ஒரு ஹெல்த்தான ஒரு இதை ரெஸ்டோர் பண்றதை விட, ஒரு நோயை வந்து வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்றதுதான் வந்து சிறப்பானது. அந்த விதத்துலதான் வந்து சித்த முறையோ இல்லைன்னா தமிழ் மருத்துவ முறையோ வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. லைக் கால ஒழுக்கம், நாள் ஒழுக்கம், இதெல்லாம் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் வந்து மருத்துவ முறைகள் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஆசார கோவை முதலிய தமிழ் இலக்கியங்கள்ல கூட ஒரு ஒழுக்கங்களை வந்து நாள் ஒழுக்கம், கால ஒழுக்கத்தை வந்து எப்படி பின்பற்றி நோய் இல்லாமல் வாழ்றது எப்படி அப்படின்ற குறிப்புகள் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கு. சோ நம்ம நோய் வரதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப சித்த மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, இல்ல 32 அகமருந்துகள், 32 புறமருந்துகள் இருக்கு. இப்போ இந்த 32 அகமருந்துகள் அப்படின்றதுல வந்து சூரணம், சாறு, குடிநீர், அதாவது கஷாயங்கள்,
அப்புறமா வந்து மாத்திரை, பற்பம், செந்தூரம் அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட் வந்து 32 லிஸ்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி புற மருந்துங்களை வந்து ஒற்றடம், வேது, புகை, அப்புறம் சர்ஜரி பண்றது, அந்த இதெல்லாம் வந்து அது ஒரு 32 ஐட்டங்கள் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இந்த உள் மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்றது வந்து சிம்டமேட்டிக்கா இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வராங்க, இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு தொண்டை கம்மலோட வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நான் வந்து சிம்டம்ஸை பொறுத்து நான் மருந்துகளை வந்து நான் வந்து மாற்றி கொடுக்க முடியும். ஓகே, இப்போ இதுல வந்து காயகற்ப மருந்துகள் அப்படின்ற ஒரு பிரிவு இருக்கு. இப்ப காயகற்ப மருந்துகள்னா என்னன்னா, காயம் என்றால் உடல், கற்பம் என்றால் காப்பது. அப்போ உடலை காக்கக்கூடிய மருந்துகளை நம்ம வந்து காயகற்பம் சொல்றோம். அதுவே 2 முறையா பிரிக்கிறாங்க. என்னது? பொது மருத்துவ பொதுவான காயகற்ப மூலிகைகள், அப்புறமா வந்து சிறப்பு காயகற்ப மூலிகை. பொதுவான காயகற்ப மூலிகைங்கிறது ஒருத்தர் ஜென்ரலாவே நல்லா இருக்கான், ஒருத்தவங்களுக்கு நோய் நிலை எதுவும் இல்லை, ஜென்ரலா இருக்காங்க, நல்லாதான் இருக்காங்க, ஆனா அவங்களுக்கு வந்து பாடியை வந்து எப்பவுமே நல்ல ஸ்ட்ராங் இம்யூனிட்டியோடையும் நோய் வந்து தன்னை தாக்காமையும் வச்சிருக்கக்கூடிய நிலையில மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பொதுவான இருக்கக்கூடிய கற்ப மூலிகையே அவங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். சிறப்பு கற்ப மூலிகை அப்படிங்கிறது வந்து டிசீஸ் ஓரியன்ட். ஒருத்தனுக்கு வந்து ஒரு லங் டிசீஸ் இருக்குன்னா அந்த அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை இம்யூனா எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கிறதுக்கான மூலிகைகள் தான் வந்து சிறப்பு மூலிகை. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சிஸ்டம் இருக்கு. இப்ப கிட்னிக்கான காயகற்ப மூலிகைகள் இருக்கு, லிவருக்கான கற்ப மூலிகைகள் இருக்கு. அது வந்து சிறப்பு மூலிகைகள்ல வந்து வரும் நமக்கு. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து புற மருத்துவங்கள் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். இப்போ எக்ஸ்டர்னல் மெடிகேஷன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சொல்றது வந்து நசியம் அப்படின்றது வந்து மூக்குல வந்து ஆயில் விடுறது. என்ன மூக்குல தானே ஆயில் விடுறது அப்படின்னு இருக்கும், பட் அது அப்படி கிடையாது. அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இப்போ ஜென்ரலா வந்து 45 நாளுக்கு ஒரு தடவை வந்து 45 days ஒன்ஸுக்கு வந்து நம்ம நசியம் எடுத்துக்கிறது நமக்கு வந்து நல்லது. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வீட்டுல இருக்கும்போது எப்படி நசியம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நல்லெண்ணெய் எடுத்துட்டு அதை வந்து ஒரு நல்ல வெள்ளை துணியில வந்து ஃபில்டர் பண்ணிடணும். ஃபில்டர் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபில்லரோ இல்லாட்டினா ஒரு காட்டன் ரோல்லயோ அந்த எண்ணெயை எடுத்துட்டு நம்ம தலையை டில்ட் பண்ணிட்டு ஒரு மூக்கிலையும் 2 சொட்டு ஆயில் வந்து நம்ம வந்து இன்ஸ்டில் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? நல்லா ஒரு மூக்கில விட்டோம்னா நல்லா ஸ்னிஃப் பண்ணிடணும், மத்த நாஸ்ட்ரில விட்டுட்டு நல்லா இப்படி வந்து ஸ்னிஃப் பண்ணிடணும். அவ்வளவுதான் ப்ரொசீஜர். இத வந்து ஒரு ஃபீவர் இருக்கும்போது பண்ணக்கூடாது, மழை காலத்துல பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு சில கான்ட்ராண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஆனா இப்போ ஒரு தொற்று இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இது எப்படி நமக்கு எஃபெக்டா இருக்கு அப்படின்னா, இந்த அனாஸ்மியா, அதாவது மூக்குல சுவாசம் தெரியல, வாயில ஸ்மெல்லு தெரியல அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல இந்த நசியம் வந்து ரொம்ப பலனளிக்கும் ஆக்சுவலா. சோ இப்போ இந்த தொற்று இருக்கக்கூடிய டைம்ல நம்ம டெய்லியுமே கூட நம்ம நசியம் பண்ணலாம். நமக்கு சிம்டம்ஸ் எதுவும் வரல, ஒரு அனாஸ்மியா மட்டும்தான் இருக்குன்னா நம்ம வந்து நசியம் பண்ணிக்கலாம். பட் அதை விட்டுட்டு ஒரு சோர் த்ரோட் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகுது அப்படின்ற பட்சத்துல நமக்கு நசியம் வந்து செய்யறது கிடையாது. ஒரு ஏசிம்டமேட்டிக்கா இருக்கிறோம், அதெல்லாம் ஹெல்த்தியா தான் இருக்கேன், எனக்கு வரக்கூடாது, நோய் வரக்கூடாது, நான் ஏசிம்டமேட்டிக்கா இருக்கேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம நசியம் வந்து டெய்லியுமே ஈவினிங் அல்லனா மார்னிங் ஏதாவது ஒரு டைம்ல வந்து நம்ம செஞ்சுக்கலாம். ஒண்ணு சூரியன் உதயத்திற்கு அப்புறம் பண்ணணும், சூரியன் வரைகிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணணும் இந்த ப்ரொசீஜரை. இது நசியம். அடுத்து வந்து கார்கிலிங்கிறது வந்து வாய் கொப்பளிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நல்லெண்ணெய் வச்சு நம்ம வந்து பண்ணலாம். திரிபலா சூரணம், அதாவது கடுக்காய், நெல்லிக்காய், தாண்டிக்காய் ஆகிய இந்த 3 மூலிகைகள் சேர்ந்த கூட்டுப்பொருள் தான் திரிபலா சூரணம்ங்கிறது. இதை வந்து நல்லா வெந்நீர்ல வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, 1 டீஸ்பூன் வெந்நீர்ல மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம நல்லா காகிள் பண்ணும்போது இந்த சோர் த்ரோட் இருக்கிறது அந்த பிரச்சனைகள் வந்து நல்லா ரிலீவ் ஆகும். அதே மாதிரி சால்ட் வாட்டர் காகிளிங்கும் வந்து நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கு. இப்போ ஃபியூமிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது வந்து புகை, ஸ்மோக் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூக்குல வந்து ஸ்மெல்லு தெரியல, ஒரு நேசல் கன்ஜஷன் இருக்கு, மூக்குல இருந்து நீர் வடிகிறது, இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கக்கூடிய சமயங்கள்ல இந்த மஞ்சள் கொம்பு புகை அப்படின்றது வந்து சித்த மருத்துவத்துல வந்து சொல்லியிருக்கு. இந்த மஞ்சள் கொம்பு புகைங்கிறது என்னன்னா, நம்ம விராலி மஞ்சள் இருக்குங்க இல்லையா, அதை வந்து நம்ம ஒரு எண்ணெய்லயோ நல்லெண்ணெய்லயோ இல்லைன்னா வந்து நெய்லயோ டிப் பண்ணிட்டு நெருப்புல காமிச்சு, இந்த இமேஜ்ல காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அது மாதிரி அந்த கங்கு வச்சு அந்த புகையை வந்து நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணிக்கிறது. நார்மலா 2 மூக்கிலும் மாத்தி பண்ணணும். ஒரு நாஸ்ட்ரில க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மத்த நாஸ்ட்ரில இன்ஹேல் பண்ணணும், அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி மத்த நாஸ்ட்ரில பண்ணணும். இது மாதிரி ஒரு 3 டைம்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிங்கா வந்து நம்ம பண்ணலாம். இந்த ஃபியூம்ஸை வந்து நம்ம கரெக்டா நாஸ்ட்ரிலுக்குள்ள போறதுக்கு ஒண்ணு அரச இலை அந்த மாதிரி ஏதாவது கோனிக்கல் ஷேப்ல நம்ம பண்ணிட்டு அது மூலமா நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணிக்க முடியும், பண்ணலாம். அது வந்து எந்த கன்ஜஷன் இருக்கக்கூடிய சமயங்கள்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவான தெரப்பி இது. ஓகே, இதே மாதிரி புகைக்கு வேற என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டங்கத்திரி. இப்போ இது வந்து மஞ்சள் கொம்பு புகைங்கிறது நம்ம பேசிக்கா வந்து மூக்குக்கு நம்ம வந்து போடக்கூடிய ஒரு புகை. இது போக அந்த காலத்துல எல்லாமே வந்து இப்போ ஒரு காலையில வெள்ளிக்கிழமை ஆச்சுன்னா குளிச்சுட்டு சாம்பிராணி புகை காட்டுற பழக்கம் இருக்கு. இப்ப நிறைய பேர் அதை பண்றது இல்லை, பட் அது ஒரு நல்ல ஆன்டிவைரல் தெரப்பி ஆக்சுவலா.
அதை வந்து நம்ம புகை போடும்போது இட்ஸ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அன் என்வாயரன்மெண்டல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்டா நம்ம வந்து அதை வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். அதை நம்ம வந்து இப்ப இந்த டைம்ல அதை வந்து பண்ணும்போது அது ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு விஷயம். பிகாஸ் ஒரு பாக்டீரியானா நம்ம வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துடலாம், ஆனா ஆன்டி வைரலுக்கு வந்து மருந்துங்கிறது கிடையாது. இந்த மாதிரியான முறைகள் வந்து செய்யும் பொழுது அந்த வைரஸ் கிருமி கண்டிப்பா வந்து we can kill that virus part organisms. ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன மருந்துகள் என்னென்ன மூலிகைகள் வந்து நம்ம வந்து புகை போடலாம் அப்படின்னா, கண்டங்கத்திரி பயன்படுத்தலாம், மருதோன்றி பயன்படுத்தலாம், வேப்ப இலை. நம்ம நார்மலாவே வேப்ப இலைய வந்து புகைக்கு போடுவாங்க. சில பேர் வந்து மூலிகைகள் சேர்ந்த இலைகளை வந்து கொசுவை வந்து விரட்டுறதுக்காகவும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. லைக் மஸ்குலோ ரெப்பலன்ஸாவும் அந்த புகையை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலா வேப்பிலைங்கிறதுக்கு இட் ஹாஸ் அன் எக்ஸலன்ட் ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ வேப்பிலை பயன்படுத்தி நம்ம புகை போடலாம். ஓமம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நொச்சி இலை வந்து பயன்படுத்தலாம், குங்குளியம், பெருங்காயம், சாம்பிராணி. இந்த மூன்றுல ஏதாவது ஒரு பொருள் கண்டிப்பாக சேர்த்து மேல குறிப்பிட்ட மூலிகைகள்ல ஆப்ஷனலா 2 வச்சு நம்ம புகை போடும் போது we can prevent the spread of the COVID-19 within our home and the environment. Okay. அடுத்து வந்து வேதுங்கிறது வந்து ஸ்டீம் தெரப்பி. இதுவும் அதே மாதிரிதான். இந்த வேது வந்து நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுடைய நேசல் பாத்வேஸ், அந்த நேசல் பாத்வேஸ் வந்து மியூக்கஸ்ல இருந்து கிளியர் ஆகி, சளியில இருந்து கிளியர் ஆகி ஈஸி பிரீதிங்கை வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, எனி வைரஸ் இருந்தாலும் அந்த வைரஸையும் ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இந்த ஸ்டீம் தெரப்பிக்கு வந்து இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வேது வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னா, புதினா வந்து பயன்படுத்தலாம், கருஞ்சீரகம், நொச்சி இலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கற்பூரவல்லி, எலுமிச்சை, மஞ்சள். இது எல்லாமே பயன்படுத்தணுமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. நான் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். எனி 3 things you can combine together. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம மாஸ்க் வந்து போடுறோம். இப்போ நம்மள நியூஸ்ல எல்லாம் கேட்டிருப்போம், லைக் வெட்டி வேறு, திருநீற்று பச்சிலை, துளசி இதெல்லாம் சேர்த்து ஃபார்ட்டிஃபைடு இந்த மெடிசினல் ஹர்ப்ஸ் ஃபார்ட்டிஃபைட் மாஸ்க் வந்து ஒரு சில டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல வந்து அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்றது. இப்ப அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கதுதான். இப்ப அந்த மாதிரியான இது நமக்கு கிடைக்கல, நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, சீரகம் வந்து ஒரு 1 ரேஷியோ அப்படின்னா அதுக்கு பாதி ரேஷியோ கற்பூரம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டுமே பவுடர் பண்ணி ஒரு சின்ன காட்டன் துணியில வந்து பொட்டலை மாதிரி எடுத்துக்கணும். அந்த பொட்டலத்தை வந்து நல்லா நாட் போட்டுட்டு கையில வச்சுட்டு அப்பப்ப ஸ்னிஃப் பண்ணும்போது அந்த மாஸ்கினுடைய எஃபெக்ட் வந்து இந்த பொட்டலத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கற்பூரமும் சீரகமும் சேர்ந்து அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி பாத்வேயை வந்து எப்பவுமே கிளியரா வச்சு உங்களுக்கு ஈஸி பிரீதிங்கை வந்து உங்களுக்கு எனேபிள் பண்ணும். இட் ஆல்சோ பிரிவென்ட்ஸ் தி வைரஸ் என்ட்ரி ஆல்சோ. ஓகே ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஷிஃப்டிங் ஆன் டு தி இன்டர்னல் மெடிகேஷன்ஸ். இப்போ உள் மருந்துகளை நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாக்குறத விட உள்ள நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் பொதுவா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ இது எல்லாமே இப்ப நம்ம இப்போ இந்த அடிப்படையில நம்ம சொல்றது எல்லாமே ஒரு மனிதனுடைய இம்யூனிட்டி தன்மையை வந்து எப்படி இது மாற்றுது. இட் இஸ் பிஹேவிங் ஆஸ் an இம்யூன் பூஸ்டர். இப்போ ஒரு தொற்று வருதுன்னா அவனுடைய நோய் எதிர்ப்பு நிலையை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும்போது அந்த டிசீஸ்ல இருந்து அவங்க அஃபெக்ட் ஆனாலும் அது ஓவர் கம் பண்ண முடியும். வித்வுட் ஷிஃப்டிங் இன் டு தி சிவியர் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ் தே வில் ஓவர் கம் த டிசீஸ். ஓகேங்களா? அதனோட அடிப்படையில தான் வந்து இந்த ஹெர்பல் டீ எல்லாம் நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எப்படி இது ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னா, துளசி ஒரு 10 இலை எடுத்துக்கலாம், லவங்கப்பட்டை ஒரு 1/2 கிராம், சுக்கு மிளகு ஒரு கிராம், அப்புறம் கொஞ்சம் எலுமிச்சை பழச்சாறு. இதை விட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஹெர்பல் டீ மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி மார்னிங் நம்ம டீ குடிக்கிறதுக்கு பதிலா இந்த விஷயம் இதை வந்து நம்ம வந்து தயாரிச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இல்ல வேற மாதிரி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னாலும் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. திரிகடுகு தேநீர், இஞ்சி தேநீர், அதிமதுரம் சேர்ந்தது, இது எல்லாத்துக்குமே ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கு. அதனால இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மருந்துகளையே வந்து நம்மளோட அடிப்படை உணவு தானே மருந்து. அதனால அந்த உணவு விதத்துல நம்ம எப்படி மருந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ மெடிக்கேட்டட் வாட்டர், நம்ம நார்மலா வாட்டர் வந்து குடிக்கும்போது ஒரு பேண்டமிக், ஒரு வைரல் தொற்று வந்து இருக்கக்கூடிய காலங்களில் நம்ம குடிக்கக்கூடிய ட்ரிங்கிங் வாட்டரையுமே வந்து ஜீரகம், கொத்தமல்லி, மஞ்சள் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு ஒரு லிட்டர் தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லா தண்ணிக்கு பதிலாக நம்ம அதை கூட நம்ம குடிச்சிட்டு வரலாம். இப்போ இன்டர்னல் மெடிகேஷன்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்ப எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், இப்ப இந்த கஃபஜுர குடிநீர் அப்படிங்கறது வந்து தமிழக அரசு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பரிந்துரை செஞ்சுட்டு இருக்க ஒரு இதுதான். கஃபஜுர கஷாயம் அப்படிங்கிறது வந்து 15 மூலிகைகள்னால வந்து செய்யப்பட்ட ஒரு குடிநீர். அது
இப்போ அதனுடைய அளவு வந்து எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இப்போ அவைலபிள், எவ்ரி ஒன் இஸ் ஏபிள் டு லே தர் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கபுஜர கஷாயம். அதை எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா 3 டீஸ்பூனா இருந்தா ப்ரிஃபரபிள். ஓகேங்களா, ஒண்ணுங்கிறத விட ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 டீஸ்பூனா 15 கிராம் வரும். ஆக்சுவலா அதுல ஒரு பலம் 30 கிராம்ங்கிறது வந்து டெக்ஸ்டுவல் ரெஃபரன்ஸ் படி 30 கிராம் யூஸ் பண்ணணும். பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 டீஸ்பூன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி விட்டு ஒரு டம்ளரா வத்த வச்சோம்னா அது வந்து ஈக்குவேட் டு 60 ml. சிம்ல வச்சுதான் நம்ம பண்ணணும். உடனே டக்குன்னு குறுக்கிட்டா அதோடைய எஃபெக்ட் நமக்கு இருக்காது. ஸோ சிம்ல வச்சு இதை குறுக்கி 60 ml நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணிட்டு இதை வந்து நம்ம மாடுலேட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி பண்ணலாம்னா, இப்ப நோய் வந்து இல்ல, நான் ஹெல்த்தியா தான் இருக்கேன், எனக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறவங்க வந்து காலையில ஒரு வேலைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டினியூஸா அவங்க வந்து எடுக்கலாம். இன்னொன்னு, நான் வீட்டுல இல்ல, நான் வெளியே போயிட்டு வரேன், எனக்கு ஒரு ரிஸ்க் எக்ஸ்போஸ்டர் இருக்கு அப்படிங்கிறவங்க காலையில மதியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸா எடுக்கலாம். இப்ப எத்தனை நாள் நான் எடுக்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இன்குபேஷன் பீரியட் வந்து 2 to 14 days. ஸோ ஒரு 15 நாள் கிட்டையாவது இதை வந்து கண்டிப்பா எடுக்கிற மாதிரி தான் வரும் நமக்கு. ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ ஒருத்தவங்க இன்ஃபெக்ட் ஆயிட்டாங்க, என் கூட வேலை செஞ்ச ஒருத்தவங்க வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆயிட்டாங்க, எனக்கு வந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. அப்ப அந்த நிலைமையில அவங்க எப்படி எடுக்கலாம்னா, they can take it 3 times a day. காலையில மதியம் நைட்டு அப்படின்ற 3 வேளைக்கும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு இந்த கஷாயங்களை வந்து மாற்றி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறத ஒரு நல்ல ஒரு சித்த மருத்துவர் கிட்ட ஒரு பரிந்துரை கேட்டுட்டு அதுக்கு தகுந்த போல நீங்க எடுத்துக்கிட்டா இன்னும் சிறப்பு. ஓகே, நிலவேம்பு குடிநீர் அப்படிங்கறதும் 60 ml 60 மில்லி வந்து எடுத்துக்கலாம். நிலவேம்புக்கும் வந்து ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, அது ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். டெங்குல வந்து மிக சிறப்பா வேலை செய்த ஒரு மருந்து அது. பார்த்தோம். இப்போ வந்து தொண்டை கம்மல், தொண்டை கரகரப்பு இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அதிமதுரம் அப்படிங்கிற அந்த இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா, அதிமதுர கட்டைய வந்து நம்ம வாயில விட்டு சவைச்சோம்னாலே அந்த சாறு உள்ள இறங்கும் போது அந்த சோர் த்ரோட் அந்த கன்ஜெஷன் எல்லாமே நல்லா ரிலீவ் ஆகும். அதே மாதிரிதான் ஆடாதோடையில வந்து ஆடாதோடை மணப்பாகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரிப்பேர்ட் மெடிசன் இருக்கு. ஆடாதோடை வந்து தொண்டையினுடைய அந்த ஸ்வரத்தை வந்து ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி ஆடாதோடகே இருக்கு. அதே மாதிரிதான் அரத்தையுமே கூட. ஓகேங்களா, இப்போ வசம்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நச்சு காற்று பரவக்கூடிய டைம்ல வசம்ப வாயில விட்டு மென்னா அந்த நச்சு காற்றுல இருந்து நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து டெக்ஸ்டுவல் ரெஃபரன்ஸ். அந்த ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்கு. தும்பை பூ, மிளகு, வெல்லம் அப்படிங்கிறது வந்து இறைப்பு. தும்பை பூ அப்படிங்கிறது வந்து இறைப்புல லங்ஸை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஃபார்ட்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல மருந்து வந்து தும்பை பூ. தும்பை, மிளகு, வெல்லம் வந்து சேர்த்து அரைச்சு ஒரு சின்ன உருண்டை மாதிரி செஞ்சு ஒரு நாளைக்கு 2 வேளைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து உள்ள வந்து எடுத்துக்கலாம். தூதுவளை அப்படின்றது வந்து ஒண்ணு சாரா எடுத்துக்காங்க, இல்லைன்னா லேகியமா அவைலபிள், இல்லாட்டினா வந்து தூதுவளை வச்சு நம்ம நிறைய ஃபுட் ஐட்டம் எல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா, அடை செய்யறாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கும் எடுத்துக்கலாம். துளசி பொறுத்த வரைக்கும் துளசி வந்து சாறு வந்து டைரக்டா அப்படியே எடுத்துக்கலாம். துளசியை நல்லா இடிச்சுட்டு ஒரு துணியில வச்சு பிழிஞ்சோம் அப்படின்னா சாறு வந்து எக்ஸ்ட்ராக்டபிள். அது வந்து ஒரு 3 to 5 ml வரைக்கும் எம்டி ஸ்டமக்ல ஒரு 5 days வந்து நமக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம். அமுக்ரா அப்படிங்கிறது வந்து நோய் இல்லை, ஆனா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மருந்து வந்து அமுக்ரா. உங்களுக்கு நெல்லிக்காய் சாறுங்கிறதுல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அதுல வைட்டமின் சி இருக்கு, வைட்டமின் டி இருக்கு. நீண்ட நாள் வாழ்க்கையை வந்து ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ள ஒரு அமுதக்கனி வந்து நெல்லிக்காய் தான். சோ அதை வந்து நம்ம டெய்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதை ஒரு சில பேருக்கு ஜூஸா நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்ற பட்சத்துல கோல்டு வருது மாதிரி இருக்கு அப்படின்றவங்க ஆல்டர்னேட் டேஸும் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, உங்களுடைய தேக நிலையை பொறுத்து என்ன மருந்துகளை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் இருக்கு. அதுவும் ஒரு சித்த மருத்துவருடைய பரிந்துரையிலேயுமே நீங்க வந்து அதை எடுத்துக்கலாம். அல்லது ஓகே எனக்கு ஒரு தொண்டை கம்மல் மாதிரி தான், ஒரு சின்ன த்ரோட் இரிட்டேஷன் தானே, இதுக்கு எதுக்கு நான் டாக்டர் போனேன்னா இதுல குறிப்பிட்ட மருந்துகளும் கூட நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ உணவு அப்படிங்கிறது உணவு தான் எல்லாமே இல்லையா, எல்லா ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறதே உணவினுடைய அடிப்படையில தான். நம்ம மருந்தாவே வந்து உணவை தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்துறோம். இப்போ உணவுல வந்து நான் வந்து எதை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும், என்னோட இம்யூனிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு நான் என்னென்னலாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த காலத்துல ஆக்சுவலா பஞ்சுமுட்டி கஞ்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிறப்பான ப்ரிப்பரேஷன் வந்து தமிழகத்துல வந்து பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம இந்த டைம்ல ஒரு இம்யூன் பூஸ்டரா மட்டும்தான் யூஸ் பண்றோம்னு இல்லை, அது ஆக்சுவலா malnourished சில்ட்ரனுக்கு பீடியாட்ரிக்ஸ்ல நாங்க வந்து அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்து இது. ஆக்சுவலி இப்போ வந்து ஒரு ஹெமிப்ளீஜியா, ஒரு பாராப்ளீஜியா இருக்கவங்க, அவங்களுக்கு பலம் இல்லை, ரொம்ப சீனமா இருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களுக்கு பலம் கொடுக்குவதற்காக இந்த பஞ்சமுட்டி கஞ்சி வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். இப்ப அதுல வந்து சேரக்கூடிய பொருட்கள் உங்களுக்கு பேர்லயே வருது, பஞ்சமுகத 5. அந்த 5 பொருட்கள் என்னன்னா பச்சரிசி, உளுந்து, துவரம்பருப்பு, கடலை, சிறுபயிறு.
இந்த 5 இதையுமே வந்து நல்லா வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணிட்டு ஒரு 3 டீஸ்பூன் ஒரு காட்டன் துணியில பொட்டலை மாதிரி முடிஞ்சு கொஞ்சம் ஒரு பாத்திரத்துல வெந்நி வச்சு அதுல அந்த பொட்டலத்தை போட்டுட்டு நல்லா பாயில் பண்ணணும். அந்த பொட்டலத்துல இருக்கக்கூடிய சாரம் வந்து அந்த நீர்ல இறங்கி அது கஞ்சியா மாறும். அந்த அந்த பொட்டலத்தை அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு அந்த கஞ்சி தண்ணியில கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, இதுதான் வந்து பஞ்சமுட்டி கஞ்சி. பிறகு பாசிப்பயிறு காய்ச்சிய நீர், பாசிப்பயிரை நல்லா வேக வச்சுட்டு அந்த நீர் மட்டும் இருக்குல்ல, வடிகட்டிய நீர், பாசிப்பயிரை எடுத்துக்கலாம். ஆனா அந்த காய்ச்சின நீருக்கு வந்து அதிகமான இம்யூன் பூஸ்டர் அண்ட் பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. சிறுபயிறுங்கிறது வந்து ஈஸிலி டு டைஜஸ்ட். ஓகே, பாசிப்பயிறுங்கிறது ஈஸிலி டு டைஜஸ்ட் அண்ட் சிறந்த பத்திய பொருளா வந்து பயன்படுத்தணும் சித்த மருத்துவத்துல. அதுக்கப்புறம் தூதுவளை, மூக்கிரட்டை. நான் ஏற்கனவே தூதுவளை சொல்லியிருக்கேன். இந்த தூதுவளை, மூக்கிரட்டை எல்லாம் காயகற்ப மூலிகைகள். ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஓரியன்டா பயன்படுத்தக்கூடிய காயகற்ப மூலிகையில தூதுவளை, மூக்கிரட்டையும் துளசியுமே வந்து சேரும். ஓகே, இது போக சிறிய வெங்காயம், கருவேப்பிலை, இஞ்சி, மஞ்சள் இதெல்லாம் சேர்த்து துவையல் செஞ்சு நம்ம வந்து சாப்பிடலாம். இதெல்லாமே வந்து it fortifies and it modifies the immune system so that we have a better resistance against the virus. வேப்பம்பூ ரசம், வேப்பம்பூ ரசம் நல்ல வேப்பம்பூக்கே நார்மலா நமக்கு வந்து ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அதை வந்து ரசம் ஃபார்ம்ல நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். நிறைய பேருக்கு ப்ரிப்பரேஷன் வந்து தெரியுமான்னு தெரியல, பட் பரவாயில்ல, வி கேன் சர்ச், கத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து பயன்படுத்துறது வந்து நல்லது. ஓகேங்களா. இதுல இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இப்போ நம்ம உணவு வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். இப்போ எல்லாருமே வந்து இதுல வந்து குவாரண்டைன்ல இருக்கும், ஐசோலேஷன்ல வந்து இருக்கும். ஒரு இன்ஃபெக்டடான ஒரு பர்சன், இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி சளி தொந்தரவு மாதிரி இருக்கு, ஃபீவர் மாதிரி இருக்கு, கன்ஃபார்ம்னா கோவிடா இருக்கணும்ன்றது அவசியம் இல்லை. பட் ஆனா எனக்கு அந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னா அவங்களே தன்னைத்தானே அவங்களே வந்து ஐசோலேட் பண்ணி அவங்களுடைய கோர்ஸ் எப்படி போகுதுங்கிறத கவனிச்சு அதுக்கான மருத்துவங்கள் நம்மளே ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் நம்மளே எடுத்துக்கலாம். இல்ல ஒரு மருத்துவனுடைய ஆலோசனைப்படி நம்மளே வீட்டுல இருந்து நம்மளுடைய இதை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி நம்ம அதை ரெஸ்பான்சிபிள், அந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்ம வந்து மத்தவங்களுக்கு அந்த ஸ்ப்ரெட்டை வந்து நம்மளால வந்து அதை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். Okay, so we need each and every individual plays an important role in preventing this disease spread. இப்போ இவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஓகே, இது வந்து இந்த COVID-19 இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இந்த தீவிரத்தன்மை வந்து நோயினுடைய தீவிரத்தன்மை எதனால அப்படின்றது வந்து நேரத்துக்கு நீங்க வந்து கெஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் அண்ட் கன்சைஸா சொல்றேன். இந்த சார்ஸ் வந்து 2003 வந்ததுங்க இல்லையா. அந்த 2003 வந்த சார்ஸ் 5 days கழிச்சு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி ஒரு 5 நாள் கழிச்சு தான் சிம்டம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஓகே, இவனுக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, இவனை வந்து நம்ம சிம்டம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அதனால இவனை வந்து நம்ம ஐசோலேட்ல கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு அவனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. ஆனா COVID-19 அப்படி கிடையாது. எனக்கு 5வது நாள் சிம்டம்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி 3வது நாள்லயே நான் ஒரு 10 பேரையாவது நான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அந்த இன்ஃபெக்டிவிட்டி பீரியட் வந்து இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதே மாதிரி அவன் வந்து இப்ப எவ்வளவு நாள் வைரல் ஷெட்டிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 20 days வரைக்குமே வைரல் ஷெட்டிங் இருந்துட்டே தான் இருக்கு COVID-19ல. ஓகேங்களா. ஸோ இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கண்டெயின் அண்ட் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு target. So we should each one of us should realize our social responsibility, identify our symptoms, help ourselves with whatever நம்ம அஞ்சரப்பட்டியில இருக்கிறது தான் நமக்கு மருந்தே. முதல்ல அதை வச்சு நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு நம்மளே வந்து வீட்டுல ஒரு ஐசோலேஷன் மாதிரி வச்சுட்டு we should help to contain and stop the spreading of the further disease. Okay, it is each one's responsibility. I think I can wind up this webinar for today. Okay, before I wind up, there is an acknowledgement which I would like to share. This is Dr. L. Mahadevan, MD Ayurveda. சார் வந்து என்னுடைய குரு, என்னுடைய கிளினிக்கல் பிராக்டிஸ்ல வந்து எனக்கு வந்து உறுதுணையா இருந்து எனக்கு த்ரூடோசிக் தியரியோட நாலேஜ் வந்து எனக்குள்ள இன்ஸ்டில் பண்ண டீச்சர் அவர். இஸ் a great soul who is practicing in Darsanangam, Kanyakumari. I would like to acknowledge my guru on this in this time. Thank you. Thank you everyone for patiently listening to my seminar. I hope it helped you a lot. Stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable speech. I invite Mrs. R. Nagajodi, ma'am, Department of MCA, to give a vote of thanks to this webinar. Nagajodi, ma'am. Nagajodi, ma'am. Before vote of thanks, anybody have questions, query to ask? You can post it in the chat box.
Any query? Anybody have asked? Participants? Ma'am, good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, your session is very nice. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you to the organizer for arranging the big. Thank you to the organizer. Thank you, ma'am. Ma'am, I have only one doubt, ma'am. Yes. Again, Panjamutti Kanji, I think, ma'am. Again, Yes. share the recipe, ma'am. Yes. Panchamutti Kanji. Yes, ma'am. I need the recipe for Panjamutti Kanji, ma'am. Again, ma'am. ஓகே. பஞ்சமுட்டி கஞ்சி வந்து பச்சரிசி, உளுந்து, துவரம் பருப்பு, Okay, ma'am. கொண்டக்கடலை, Okay, ma'am. one minute, I'll share it with you. சிறுபயிறு, ma'am. சிறுபயிறு. Okay, ma'am. ஓகே. இந்த இந்த அஞ்சுமே ஈக்குவல் ரேஷியோல எடுத்துக்கலாம். Okay, ma'am. வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணிடுங்க. Okay, ma'am. பவுடர் பண்ணிட்டு ஒரு 3 டீஸ்பூன் வந்து ஒரு காட்டன் துணியில பொட்டலம் மாதிரி கட்டணும். Okay, ma'am. அத வந்து ஒரு பவுல் பாயிலிங் வாட்டர்ல அத போட்டுருங்க. சரிங்களா? Okay. Okay, அந்த ma'am. பொட்டலத்தை போட்டு அது நல்லா கொதிக்கட்டும். அந்த அந்த பவுடரோட சாரம் வந்து அந்த நீர்ல வந்து இறங்கணும், கலக்கணும். மிக்ஸ் ஆகி அது கஞ்சி மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. ஓகே. அதுக்கப்புறமா அந்த பொட்டலத்தை எடுத்துட்டு அந்த பவுல்ல தண்ணியும் கஞ்சியுமா இருக்கும் இல்லையா, அதுல கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். Okay, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, your session was very useful, ma'am. Thank you. மேம் என்னோட அங்கிள் வந்து ஆக்சுவலா கேன்சர் பேஷண்ட் 10 இயர்ஸ் பேக் அவருக்கு வந்திருந்தது. இப்போ கியூர் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ சுகர் இருக்கு. ஆனா இப்போ 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி ரிசல்ட் COVID-19 பாசிட்டிவ்னு வந்திருந்தது மேம். ஓகே. பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருக்காங்க. ஆனா எந்த சிம்டம்ஸும் இல்ல, இருமல் மட்டும் இருக்கு மேம். எதுவும் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் மேம் வீட்ல இருந்து? வீட்ல இருந்து சுகர் பேஷண்ட், சுகர் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு இல்லையா? சுகர் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, பிரஷர் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. பட் கேன்சர் 10 இயர்ஸ் பேக் வந்திருந்தது. நவ ஹி இஸ் நார்மல். நோ ப்ராப்ளம். நீங்க கேன்சர் பத்தி இப்ப வரி பண்ணிக்க வேண்டாம். இப்போ சுகர் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க வந்து இப்போ இருமல் மட்டும் தான் இருக்கு இல்லையா? வரட்டு இருமலா இருக்கா, சளியோட இருமல் இருக்கா? பேசினா இருமல் வருதுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு மேல அவங்க கிட்ட பேச முடியல. ஓகே. பேசினாலே இருமல் வருது. இந்த ஆடாதோட மணப்பாகு அப்படிங்கிற மருந்து வந்து நம்ம குடுக்கலாம். இல்லைன்னா அதிமதுரம் வந்து உங்களுக்கு கட்ட கிடைக்குதுன்னா அதையும் இடிச்சு வாயில வந்து வச்சுக்க சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? இன்னொன்னு வந்து அதிமதுரம் அதிமதுரம் எப்படி எடுத்துக்கலாம்? பவுடர் ஃபார்ம்? அதிமதுரம் வந்து பவுடர் ஃபார்மாவே எடுத்துக்கலாம். இட்ஸ் அவைலபிள் இன் தி மார்க்கெட் அஸ் சச். அதிமதுர கட்டையே இருக்கு இல்லையா, அது சின்ன ஒரு பீஸ நல்லா சீவிட்டு நல்லா வாயில கடவாயில வச்சுட்டு நல்லா சவைச்சு அந்த அந்த தண்ணி அந்த சலைவை மட்டும் அவங்க வந்து விழுங்கணும் அத. ஓகேங்களா? ஓகே மேம். அது டெய்லி ரெகுலரா எடுத்துக்கலாம் மேம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவைங்கிற பட்சத்துல செய்யலாம். ஓகே மேம். அதுக்கப்புறம் அவர் அட்மிட் ஆகி வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு எதுவும் கபஜுர கஷாயங்கள் மட்டும் கொடுங்க. கபஜுர கஷாயம் கொடுங்க. கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. சுகர் ஒண்ணும் பண்ணாது. பனங்கற்கண்டு சேர்த்து கபஜுர கஷாயத்திலேயே நீங்க கொடுக்கும் போது அது நல்லா எஃபெக்டிவா கேட்கும். ஒரு நாளைக்கு 3 டைம்ஸ் டே கூட கொடுக்கலாம். கபசுர கஷாயம். ஆமா ஆமா. எத்தனை நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் மேம்? அவங்கள ஒரு 10 டேஸ் எடுத்துக்க சொல்லுங்க. ஓகே மேம். வேற எதுவும் இம்யூனிட்டிக்கு ஸ்ட்ரென்த் பண்றதுக்கு எதுவும் எடுக்கணுமா மேம்? அவசியம் இல்ல. இதுவே போதுமானது. மத்தபடி உங்களுடைய ஆகாரத்துல நீங்க கவனம் கொடுத்தா போதும். சரிங்களா? மத்தபடி ஃபுட் வந்து நல்லா நரிஷியஸா கொடுங்க. அதுவே போதும். ஓகே மேம். ஓகே. Thank you. ஹலோ. குட் ஈவினிங் மேம். உங்க செஷன் நல்லா இருந்தது மேம். Thank you மேம். மேம் இப்போ கபசுர குடிநீர் வந்து நீங்க அந்த ரேஷியோ சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த 3 டீஸ்பூன் அண்ட் 3 கப் ஆஃப் வாட்டர், அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து எந்த குவாண்டிட்டி எந்த இதுல அளவுல குடிக்கணும்? குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்க எந்த ஏஜ் குரூப்க்கு நீங்க கேட்க விரும்புறீங்க? 6 12 மேம். 6 and 12 அப்படிங்கறவங்களுக்கு வந்து 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து 30 ml வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ 5 to 10 years அப்படிங்கறவங்களுக்கு 15 ml 15 மில்லி வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். பிஃபோர் ஃபுட் ஆர் ஆஃப்டர் ஃபுட்? மோஸ்ட்லி கஷாயம் வந்து பிஃபோர் ஃபுட் தான் வந்து நம்ம கொடுப்போம். ஆஃப்டர் ஃபுட் கொடுக்கறது இல்ல. பிஃபோர் ஃபுட் கொடுக்கறதா வந்து அதோட எஃபெக்டிவ வந்து இன்னும் கூட கூட்டும்.
ஓகே மேம். எத்தனை நாளைக்கு மேம் குடிக்கணும் அது? 3 டேஸ் கண்டினியூஸா இருக்குங்களா? இப்போ வந்து உங்களுக்கு இது இல்ல, எனக்கு வந்து ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷரும் இல்ல, வெளியே யாரும் வந்து ஒரு COVID-19 என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு வந்து போயிட்டு வர போறது இல்ல, க்ரௌடடான ஒரு பிளேஸ்க்கு எங்கேயும் போயிட்டு வர போறது இல்ல, நான் வீட்ல தான் இருக்கேன் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட் டேஸா நீங்க வந்து கொடுங்க. ஓகேங்களா? ஆல்டர்னேட் டேஸா ஒரு 10 டைம்ஸ் நீங்க கொடுத்துட்டு நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஓகே மேம். இப்போ பெரியவங்களுக்குன்னா பெரியவங்களுக்கு 60 ml தான் கொடுக்கணும். நான் ஒரு கிரௌடட் ஸ்பேஸ்க்கு நான் போயிட்டு வரேன், ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு வரேன், அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு மார்னிங் அண்ட் நைட்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல நான் சும்மா கடைக்கு தான் போயிட்டு வரேன், ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போயிட்டு வரேன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். Muralakshmi ma'am, any query? No queries, ma'am. Shall we end the program? Yes, ma'am. Renuka, ma'am. Yes, ma'am. Please. Please. Very pleasant. Okay, ma'am. One minute, ma'am. Is there any messages to which I have to answer? Any questions being messaged? Adha edavadhu irukungala? Chat box la edavadhu questions edavadhu irukungala? Vomiting sensing, what is the medicine for this? Anita Chandramurthy. Vomiting sensation இருக்கும்போது நம்ம வந்து பேசிக்கா நம்ம வந்து புளிப்பு இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் நம்ம வந்து கொடுப்போம். எலுமிச்சை சேர்ந்து மெடிக்கலி நாங்க இதுல வந்து மருந்துகள் வந்து இருக்கு, ஜாதி அந்த மாதிரியான மருந்துகள் இருக்கு. பட் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கிறவங்க மேலே இந்த ஆடாதோட மணப்பாகு வந்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மார்னிங் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? இல்ல நான் எடுத்தேன், எனக்கு ஒரு 6 hours அதோட எஃபெக்ட் இருந்துச்சு, எனக்கு திருப்பி அந்த சென்சேஷன் வருதுன்னா யூ கேன் டேக் இட் ஒன் மோர். அந்த ஒரு 6 hours அதோட எஃபெக்ட் முடிஞ்ச பிறகு திருப்பி ஒரு டீஸ்பூன் எடுக்கலாம். ஆனா இதே சிம்டம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொலாங்ட் ஆகுது, இல்ல இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த கண்டிஷன் வந்து சிவியரா ஆகுதுன்னா இட் இஸ் பெட்டர் டு கெட் அ கன்சல்டன்ட் ஒப்பீனியன். ஓகே? One more question, ma'am. Yes, ma'am. Is there any vaccine in Siddha? Is it possible or under research? Vaccination is Siddha is not possible, and I don't think so. It is under research also. அதாவது ஒரு இப்ப தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். தமிழ்நாடுல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு இம்யூனிட்டி பவர் இருக்கும். அந்த மக்களுக்கு தகுந்த போலையான மூலிகைகள் தான் நமக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. இங்க இருக்க ஃபுட் உங்களுக்கு அமெரிக்கால கிடைக்க போறது கிடையாது. சோ இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டே நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபுட்டு தான். அந்த விதத்துல தான் நம்ம வேக்சின்னு சொல்ல முடியுமே தவிர அதுக்குன்னு சொல்லி தனியா இன்ஜெக்ஷன் மூலமா வேக்சின் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது. நம்ம சிஸ்டத்துலயும் அது கிடையாது. மேபி இன் மாடர்ன் சிஸ்டம் தே வில் ட்ரை இட் அவுட். Okay, ma'am. Thank you a lot. Ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Excellent presentation. Excellent presentation. Thank you very much. Thank you, Very ma'am. pleasant good evening to all. Thank On behalf of our college extension service forum, I take this opportunity to propose a vote of thanks. At the outset, I thank our resource person, Dr. C. Mary Sharmila, MD, PDCR, PCPV, a medical officer of Arogya Siddha Hospital, Chennai, for taking time from a busy schedule to join us through virtual webinar. Madam, we are all really enlightened and stimulated with your knowledge sharing, and with excellent presentation, you made this webinar a very meaningful and interesting one. We are very much thankful for giving elaborate knowledge regarding the application and uses of various herbs for prevention and remedial measures for the current global pandemic COVID-19 virus. Next, I would like to express my sincere thanks to our managing board and principal for permitting us to arrange this webinar, as no program can become successful with a single person. So, I extend my big thanks to my colleagues for their great support to make this event a grand success. Finally, I thank our participants for their dedicated participation in this webinar. Once again, I thank you all for your pleasant cooperation and involvement. Thank you. Thank you. Dear participants, the feedback link will be shared in the chat box.
Participants are requested to fill the feedback carefully by typing your name and institute name, which will be reflected in your e-certificate. Thank you all. Have a nice day.